பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை, உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लाम्भरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वार श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपारकरुणा सिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவ பெரிவாள தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுபா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः। श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः। संन्यासाश्रम शिखराय नमः। काषाय दंडधारिणे नमः। सर्वपीठापहारिणे नमः। स्वामिनाथ गुरवे नमः। करुणासागराय नमः। जगदाकर्षण शक्तिमते नमः। सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः। ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः। धर्म परिपालकाय नमः। श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः। श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः। शिवशक्ति स्वरूपाय नमः। भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः। ब्रह्मण्य पोषकाय नमः। ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः। कांची क्षेत्रवासाय नमः। कैलाश शिखरवासाय नमः। स्वधर्म परिपोषकाय नमः। चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः। लोकरक्षण संकल्पाय नमः। ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः। सर्वपापहराय नमः। धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः। भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः। सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः। सर्वशास्त्रगम्याय नमः। सर्वलोक पितामहाय नमः। भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः। ब्रह्मण्य पोषकाय नमः। नानाविध पुष्पार्चितपदाय नमः। रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः। भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः। सर्वज्ञाय नमः। सर्वचराचर व्यापकाय नमः। अनेक शिष्य परिपालकाय नमः। मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः। अभयहस्ताय नमः। भयापहाय नमः। यज्ञपुरुषाय नमः। यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः। यज्ञसम्पन्नाय नमः। यज्ञसहायकाय नमः। यज्ञफलदाय नमः। यज्ञप्रियाय नमः। उपमानरहिताय नमः। स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः। चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः। ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः।
தட்சிணாமூர்த்தி ஸ்வரூபாய நமஹ. ஜாக்ரத் ஸ்வப்ன சுஷுப்தி அவஸ்தாதீதாய நமஹ. கோட்டி சூரிய துல்லிய தேஜோமே ஷரீராய நமஹ. சாது சங்க சம்ரக்ஷகாய நமஹ. அஸ்வகஜ கோபூஜா நிர்வர்த்தகாய நமஹ. குருபாதுக பூஜா துரந்தராய நமஹ. கனகாபிஷிக்தாய நமஹ. ஸ்வர்ண பில்வதள பூஜிதாய நமஹ. சர்வஜீவ மோக்ஷதாய நமஹ. மூக வாக்தான நிபுணாய நமஹ. நேத்ர தீக்ஷாதானாய நமஹ. द्वादशलिंग स्थापकाय नमः. गान रसप्रियाय नमः. ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः. सकलकलासिद्धिताय नमः. चातुर्वण्यपूजिताय नमः. अनेकभाषा संभाषण कोविताय नमः. अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः. ओम श्री शारदामठ सुस्थिताय नमः. नित्यान्नदान सुप्रीताय नमः. प्रार्थना मात्र सुलभाय नमः. पादयात्रा प्रियाय नमः. नानाविध मतपंडिताय नमः. श्रुति स्मृति पुराणज्ञाय नमः. देव यक्ष किन्नर किंपुरुष पूज्याय नमः. श्रवणानंदकर कीर्तये नमः. दर्शनानंदाय नमः. अद्वैतानंद भरिताय नमः. अव्याच करुणामूर्तये नमः. शैव वैष्णवादि मान्याय नमः. श्री शंकराचार्याय नमः. दंड कमंडलूहस्ताय नमः. वीणा मृदंग सकलवाद्य नाथस्वरूपाय नमः. रामकथा रसिकाय नमः. वेद वेदांग आगमादि सकलकला सतस्प्रवर्तकाय नमः. हृदय गुहाशयाय नमः. शतरुद्रीय वर्णितस्वरूपाय नमः. केदारेश्वरनाथाय नमः. अविद्यानाशकाय नमः. निष्काम कर्मोपदेशकाय नमः. लघुभक्ति मार्गोपदेशकाय नमः. लिंगस्वरूपाय नमः. सालग्राम सूक्ष्मस्वरूपाय नमः. कालड्यां शंकर कीर्तिस्तंभ निर्माणकर्त्रे नमः. जितेन्द्रियाय नमः. शरणागत वत्सलाय नमः. श्रीशैल शिखरवासाय नमः. डमरुकनाद विनोदाय नमः. वृषभारूढ़ाय नमः. दुर्मद नाशकाय नमः. आभिचारिक दोषहर्त्रे नमः. मिताहाराय नमः. मृत्युविमोचक शक्त्याय नमः. श्री चक्रार्चन तत्पराय नमः. दासानुग्रह कारकाय नमः. अनुराधा नक्षत्र जाताय नमः. सर्वलोक ख्यातशीलाय नमः. वेंकटेश्वर चरण पद्म षट्पदाय नमः. श्री महात्रिपुर सुंदरी समेत श्री चंद्रमौलीश्वर पूजा प्रियाय नमः. श्रीमच्चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः. गुरुभ्यो नमः. परमगुरुभ्यो नमः. परमेष्टिगुरुभ्यो नमः. परात्परगुरुभ्यो नमः. गुरुपरम्पराभ्यां नमः. गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குரு விஷ்ணுர் குரு தேவோ மகேஸ்வரः
गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपारकरुणासिन्धुम् ज्ञानदम् शान्तरूपिणम् श्रीचन्द्रशेखरगुरुम् प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्. குரு பாதபூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்குயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹரஹர சங்கர. மகாபெரிவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து அளித்ததின் 6ஆம் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி. அத்வைத்தம், அத்வைத்த சாதனை, முமுக்ஷு, ஆச்சாரியாள் தரும் லட்சணம். மாயையிலிருந்து விடுபட்டு பிரம்மமாவதிலேயே பூரா மனசையும் செலுத்தி அதே ஈடுபாடாக இருப்பதுதான் முமுக்ஷுதை. அப்படி இருப்பவன் முமுக்ஷு. அகங்காராதி தேகாந்தான் பந்தான் அஜ்ஞான கல்பிதான் ஸ்வஸ்வரூபால போதேன முக்துமிச்சா முமுக்ஷுதா என்பது ஆச்சாரியாள் விவேக சூடாமணியில் கொடுத்திருக்கும் டெபினிஷன். ஸ்லோகம் 27. இங்கே ஆச்சாரியாள் விடுபட வேண்டிய மாயை, விடுபட்ட அப்புறம் அனுபவிக்கிற ஸ்வரூப சாட்சா்காரம் இரண்டையும் சொல்லியிருக்கிறார். அஜ்ஞானம் என்பதே மாயை. மாயையால் தான் பரமாத்மாவுக்கு வேறேயாக தனியாக நான் என்று ஒன்று இருப்பது போன்ற அகங்காரம் கற்பிக்கப்படுகிறது. அனர்த்த பரம்பரைக்கு இந்த அகங்காரம் தானாரம்பம். சூக்ஷ்மமாக எண்ண ரூபத்திலே இருக்கும் அந்த அகங்காரத்தில் ஆரம்பித்து ஸ்தூலமாக ஒவ்வொரு ஜீவனுக்கும் இருக்கும் தேகத்தில் போய் அந்த பரம்பரை முடிகிறது. தேகத்தையே தான் என்று நினைக்க பண்ணுவது அஜ்ஞானத்தின், அதாவது மாயையின் முடிவான காரியம். பரம சூக்ஷ்மமான அகங்காரத்திலிருந்து நன்றாக தெரிகிற ஸ்தூல தேகம் ஈராக அஜ்ஞானமானது பந்தங்களை கல்பித்து ஜீவனை கட்டி போட்டிருக்கிறது. இதைத்தான் அகங்காராதி தேகாந்தான் பந்தான் அஜ்ஞான கல்பித்தான் என்று சொல்லியிருக்கிறார். இதிலிருந்து, இந்த கட்டிலிருந்து விடுபடுகிற ஆசையே முக்தும் இச்சா, விடுபட வேண்டும் என்ற இச்சையே முமுக்ஷுதாக முமுக்ஷுதை எனப்படுவது. இதுதான் மோட்சத்தின் நெகட்டிவ் டெபினிஷன். முடிவான நிலை பாசிட்டிவாக என்ன என்பதையும் மறக்காமல் ஸ்லோகத்தின் நடுவிலேயே பதித்து வைத்திருக்கிறார். ஸ்வஸ்வரூப அவபோதேன என்று போட்டு. ஸ்வஸ்வரூப அவபோதம், அவபோதம் என்றால் விழித்துக் கொள்வது. அஜ்ஞான இருட்டிலிருந்து ஞான விழிப்பு பெறுவது. எதை பற்றிய ஞானம்? ஸ்வஸ்வரூபத்தை பற்றியதுதான். அதாவது தன்னுடைய நிஜமான தன்மையான ஆத்மாவை குறித்து. ஆத்மாவை குறித்த என்பதை விட ஆத்மாவே ஆகிய ஞான விழிப்பு என்பது இன்னும் பொருத்தம். அவேர்னஸ் என்கிறார்களே, அப்படிப்பட்ட விழிப்புற்ற தன்னறிவும் ஆத்மாவும் வேறே வேறே இல்லை, இரண்டும் ஒன்றுதான். மாயை என்பது அஜ்ஞானம் என்றால் பிரம்மம் என்பது ஞானம். அந்த ஞானம்தான் ஸ்வஸ்வரூப அவபோதம். பந்தத்திலிருந்து விடுபட வேண்டும் என்பது அதோடு முடிந்து போகிற லட்சியமில்லை. பந்தம் கஷ்டமா இருக்கிறது, அதனால் அது போகட்டும். அப்புறம் கஷ்டம் தெரியாமல் கல்லு மண்ணு மாதிரி எப்படி வேண்டுமானாலும் இருப்போம் என்பதாக பந்த மோட்சத்தையே முடிவாக எண்டின் இட்செல்ஃபாக நினைப்பவனை நம்முடைய ஆச்சாரியாள் முமுட்சு என்று சொல்ல மாட்டார். சித்தவிருத்தி நிரோதமே சித்த ஓட்டத்தை அடக்குவதே போதும் என்று பதஞ்சலி சொல்லி விட்டுவிட்ட மாதிரி ஆச்சாரியாள் விடமாட்டார். பிரம்ம ஜிக்ஞாசி அல்லவா அவருடைய மூலசூத்திரத்தின் சப்ஜெக்டும் ஆப்ஜெக்டும். ஆகையால் பிரம்ம சாட்சா்காரத்தின் பொருட்டாகவே
ஜீவாத்மா தன்னை பரமாத்மாவுக்கு அபேதமாக தெரிந்து கொள்ளும் ஸ்வஸ்வரூப அவபோதத்தின் பொருட்டாகவே அஞ்ஞான பந்தத்திலிருந்து விடுபட தாபத்தோடு ஆசைப்படுவதைத்தான் அவர் முமுட்சுதை என்பார். அப்படி ஆசைப்படுபவனைத்தான் முமுட்சு என்பார். இந்த ஸ்லோகத்திலிருந்து அது ஸ்பஷ்டமாக தெரிகிறது. ஸ்வஸ்வரூபாவபோதேன என்றால் ஆத்மஜான விழிப்பினால் என்று அர்த்தம். அப்படிப்பட்ட விழிப்பால் அஞ்ஞான பந்தத்திலிருந்து விடுதலை பெற இச்சிக்க வேண்டும் என்கிறார். இப்படி சொன்னதால் முதலில் சாட்சா்காரம், அதுதான் இங்கே சொல்லி இருக்கும் அவபோதம். அப்புறம் அதனால் பந்தமோட்சம். இத்தனை நாழி சொன்னதற்கு நேர்மாறாக பாசிட்டிவான சாட்சா்காரமும் முடிந்த முடிவாக நெகட்டிவ் மோட்சத்தில் தான் கொண்டு விடுகிறது என்று அர்த்தம் பண்ணிக்கொண்டு விடக்கூடாது. வேதாந்த மதத்தின் லட்சியத்தை அறிந்த யாரானாலும் ஆச்சாரியாளின் புஸ்தகங்களை எல்லாம் பார்த்து அவருடைய ஹிருதயத்தை அறிந்த யாரானாலும் அப்படி அர்த்தம் பண்ணிக்கொள்ள மாட்டார்கள். பந்த மோட்சம், ஆத்ம சாட்சா்காரம் ஆகிய இரண்டில் எது முன்னாடி எது பின்னாடி என்பதே கிடையாது. இரண்டும் சேர்ந்து சைமல்டேனியஸாக உண்டாகிறவை. நல்ல இருட்டிலே ஒரு நெருப்பு குச்சியை கிழிக்கிறோம். வெளிச்சம் உண்டாகிறது, இருட்டு போகிறது. வெளிச்சம் உண்டாகி கொஞ்ச நாழி கழித்தா இருட்டு போகிறது. இரண்டும் ஒரே காலத்தில் தானே நடக்கின்றன. ஆனாலும் ஒன்று கவனிக்கணும், இருட்டு போய் அதே சமயத்தில் வெளிச்சம் உண்டாகவில்லை. வெளிச்சம் உண்டாகித்தான் அதே சமயம் இருட்டு போகிறது. இதில்தான் வேதாந்த மதத்தின் சிறப்பு இருக்கிறது. அது ஆத்ம ஜோதியை கண்டுபிடித்துக் கொள்வதையே மையமாக வைத்து நித்யாநித்திய வஸ்து விவேகத்திலிருந்து ஆரம்பித்து மேலே மேலே போகிறது. புத்தர் சொன்ன மாதிரி துக்க நிவೃತ್ತಿ, பதஞ்சலி சொன்ன மாதிரி துக்கப்படுத்தும் சித்தத்தின் நிரோதம் என்று சொல்லாமல் பிரம்மத்தை சாட்சாத்கரிப்பதைத்தான் உபனிஷத் ரிஷிகள், பிரம்மசூத்திரக்காரர், ஆச்சாரியாள் எல்லோரும் சொல்லி வந்திருக்கிறார்கள். அவர்கள் சத்திய அன்வேஷனம் என்றே புறப்பட்டு போகச் சொன்னவர்கள். அதாவது எது உண்மையோ அதை தேடி கண்டுபிடிக்க வேண்டும். சம்சாரம் நல்லதோ கெட்டதோ, துக்கமோ சந்தோஷமோ எப்படி வேண்டுமானால் இருந்துவிட்டு போகட்டும். இப்படி ஒரு பிரவாகம் நிலை கொள்ளாமல் ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது என்றால் இதற்கு ஆதாரமாக நிலையாயுள்ள ஏதோ ஒன்றின் மேலேதானே இது நடக்க வேண்டும். ஜீவன் என்றிருக்கிற நம் விஷயத்திலும் அதுபோலவே அழிந்து போகிற நமக்கு உயிரை, அறிவை, சக்தியை கொடுக்கிற ஒரு அழியாத அடிப்படை இருக்கத்தானே வேண்டும். அது என்ன என்று கண்டுபிடிக்கணும் என்று ஒரு மகா சத்தியத்தை நாம் பிடிக்க வேண்டும். அப்படி பிடிக்க முடியும் என்ற உற்சாகத்துடன், நம்பிக்கையுடன், கம்பீரமாக, தீரமாக தேடிக்கொண்டு புறப்பட்டவர்கள் நம்முடைய மூல புருஷர்கள். சத்தியத்திற்காகவே சத்தியம் என்று புறப்பட்டவர்கள். துக்கம் இருக்கே, திருஷ்ணை, வேட்கை இருக்கே, இதுகள் கஷ்டப்படுத்துகிறதே என்று அழுது கொண்டு அந்த அழுகையிலிருந்து விடுதலை காண வேண்டும் என்று அந்த விடுபட்ட நிலை எப்படியானாலும் சரியென்று புறப்பட்டவர்கள் இல்லை. சித்தவிருத்திகள் போட்டு பிடுங்குகிறதே என்று நொந்து கொண்டு அதிலிருந்து விடுபட்டு, எப்படியாவது விடுபட்டு அப்புறம் எங்கே போய் சேர்ந்தாலும் பரவாயில்லை என்று புறப்பட்டவர்கள் இல்லை. பொய்யான மாயை மறைத்துக் கொண்டிருக்கிற சத்தியமான ஆத்ம ஜோதிஷை கண்டுபிடிக்க வேண்டுமென்றே புறப்பட்டவர்கள். மற்றவர்களையும் அப்படி புறப்படச் சொன்னவர்கள். அழுது கொண்டு புறப்பட்டவர் என்று நான் சொன்னவரை புத்தர் தான் அவர். அவரை பற்றி கூட அந்த மதஸ்தர்கள் ஸ்தோத்திரிக்கும் போது போதத்திற்காக, அதாவது பாசிட்டிவான ஞானத்திற்காகத்தான் அவர் புறப்பட்டு போனது. அப்புறம் போதி மரத்தின் கீழேயே ஞானம் பெற்றார், அதனாலேயே புத்தர் என்று பெயர் பெற்றார் என்றுதான் சொல்கிறார்கள். அந்த மரத்திற்கு கீழே உட்கார்வதற்கு முன்னால் அவரே சொன்ன வசனமாக
அப்படி ஒரு ஸ்லோகம் சொல்லி இருக்கிறார்கள். தீவிர முமுட்சுதைக்கு இதைவிட உதாரணம் உண்டா என்று நாமும் கொண்டாடும்படியாக, இஹாசதே கஷ்யத் மே ஷரீரம் த்வகஸ்தி மாம்சாநிலயம் பிரயாந்து அப்ராய போதம் பகுகல்ப துர்லபம் நைவாசனாத் காயமிதம் சவிஷ்யதி. புத்த சரித்திரமான லலித விஸ்தரத்தில் காணும் ஸ்லோகம். இந்த ஆசனத்திலேயே இந்த உடம்பு பற்றி சுக்காக போகட்டும், இந்த உடம்பு வற்றி சுக்காக போகட்டும். சுஷ்கம் என்பதிலிருந்துதான் சுக்கு வந்தது. இஞ்சி வற்றி வற்றி சுஷ்கமாவதால் அப்படி பெயர். தோலும் எலும்பும் மாம்சமும் நசித்தே போகட்டும். போதம் பெறாமல் எத்தனையோ கல்பகாலத்திற்கு அப்புறமே அதை பெற முடியும் என்றாலும் சரி, அப்படி பெறாமல் இந்த இடத்தை விட்டு இந்த உடம்பு நகராதாக்கும் என்று மகா திருட சங்கல்பத்துடன் சொன்னாராம். அந்த விஷயம் எப்படியானாலும் நம்முடைய உபனிஷத் ரிஷிகள் தீரர்களாக பரம சத்தியத்தை கண்டுகொள்ளவே சகலத்தையும் விட்டு புறப்பட்டவர்கள். இப்படியாக சத்தியத்தை கண்டுபிடிப்பதையே லட்சியமாக வைத்து சாதனை பண்ணிக்கொண்டு போகிறவருக்கு அந்த சத்திய ஜோதிஷின் தரிசனம்தான் விஷயமாக தெரியும். அதிலிருந்தே மாயை இருட்டு போயிற்று என்று அவர்கள் அனுமானம் பண்ணிக்கொள்ளும்படியாக இருக்கும். தங்கள் அனுபவத்தை ஞானிகள் சொல்லும் போது எப்படி விவரித்திருக்கிறார்கள் என்று பார்த்தால், அதே குறியாக ஆத்ம விசாரம் பண்ணிக்கொண்டே போனதாகவும், தகால் என்று சடேர் என்று ஆத்மா பிரகாசித்து விட்டது என்றும் தான் சொல்லி இருப்பார்கள். மாயா பந்தம் என்று ஏதோ ஒன்று போனதாக தங்களுக்கு தெரிந்து அப்புறம் ஆத்ம சாட்சா்காரம் உண்டானதாக சொல்லி இருக்கவே மாட்டார்கள். ஏனென்றால் கௌடபாதாச்சாரியார் மாண்டூக்கியோபனிஷத் காரிகையில் சொல்லி இருப்பது போல் மாயை என்றோ மாயா பந்தம் என்றோ பந்தமோச்சனம் என்றோ தெரியும்படியாக வாஸ்தவத்தில் அந்த விஷயங்கள் எதுவுமே கிடையாது. அந்த ஹை பிலாசபி இப்போது உங்களுக்கு வேண்டாம். அதெப்படியானாலும் சரியான அத்வைத சாதகனுடைய ஒரே லட்சியம் ஆத்ம சாட்சா்காரம் தான். அதற்காகவே அவன் சாதனானந்தத்தில் மகா வாக்கியங்களை சதாவும் தியானம் பண்ணிக்கொண்டே இருந்து அப்படியே அந்த வாக்கியங்கள் சொல்லும் ஜீவ பிரம்ம அபேத ஸ்திதியை பிரத்யட்சத்தில் அனுபவித்து விடுகிறான். அப்படி அனுபவம் ஏற்பட்டதாலேயே பந்தம் போயிற்று என்று தெரிந்து கொள்ளும்படியாக ஆகிறது. அதனால் இதற்கப்புறம் அது சாட்சா்காரத்திற்கு அப்புறம் பந்த மோட்சம் என்கிற மாதிரி ஆச்சாரியால் போட்டிருக்கிறார். ஸ்வஸ்வரூப அவபோதேன போக்து மோக்தும் என்று. அவ்வளவுதான். அவபோதம் என்றால் விழிப்பு என்றேன். தூக்கம் என்பது தானாக எங்கேயோ ஓடிப்போய்விட்டு அப்புறமா விழிப்பு உண்டாகிறது. டக்கென்று விழித்துக் கொண்டு விடுகிறோம். அதனாலேயே தூக்கம் போய்விட்டது என்று தெரிந்து கொள்கிறோம். அப்படித்தான் இதுவும். இன்னொன்று கூட சொல்லலாம். ஸ்வஸ்வரூப அவபோதாய, அதாவது ஆத்மஞான விழிப்புக்காகத்தான் முமுட்சுவாக இருக்கிற நிலையில் ஒருவன் பந்த மோட்சத்தை இச்சிக்கிறான். அந்த நிலைக்கு மேலே போய் சித்தியே பெறுகிற போதோ ஸ்வஸ்வரூப அவபோதேனதான் தான் பெற்ற ஞான விழிப்பினாலேயே பந்த மோட்சம் ஏற்பட்டு விட்டது என்று தெரிந்து கொள்கிறான். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். ராம் ராம். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. நம்ம எல்லாருக்குமே குலதெய்வம்னு ஒன்று உண்டு. அது எந்த வம்சாவளியரானாலும் ஜாதி மத பேதம் இல்லாத பார்த்தேன்னா நம்ம எல்லாத்துக்கும் குலதெய்வம்னு உண்டு. அந்த காலத்துல எப்படி குலதெய்வம் அப்படின்றத வழிபாடு வந்தது அப்படின்னா, அவ குடும்பத்திலேயே ஒருத்தர் தெய்வீக அம்சத்தோட இருந்திருப்பா.
அவ இந்த உடலை விட்டுட்டு அவ மோட்சம் அடைஞ்சுட்டா, முக்தி அடைஞ்சுட்டான்னா அவளுக்கு இவ என்ன பண்ணுவான்னா வீட்டுல ஏதோ வருஷம் அந்த நாள் அவ கொண்டாடுவா. அவளை மாதிரி ஏதோ ஒரு இதுல ஆவாகனம் பண்ணி வச்சு ஒரு கட்டத்திலேயோ இல்லைன்னு ஒரு கல்லுலயோ ஆவாகனம் பண்ணி வச்சு கொண்டாடுவா. சில பேர் என்ன பண்ணுவா, அந்த கிராமத்துக்கே அந்த மாதிரி ஒரு பெரிய தெய்வமா விளங்கினவாளா இருந்தான்னா அவளுக்கு ஒரு சின்னதா ஒரு கோவிலை கட்டி அவளை ஒரு பிரத்தியமை ஒண்ணு வச்சு அதை அப்படியே கும்பிட்டு வருவா. நிறைய இடத்துல நம்ம அவளுக்கு அது பெண் தெய்வமா இருந்தா அம்மன் அப்படின்னு சொல்லுவா, செல்லி அம்மன்லாம் சொல்றா இல்லையா, அந்த மாதிரி ஒரு அம்மன் அப்படின்னு சொல்லி வச்சிருப்பா. அப்படி குடும்பத்துல ஒரு பிரఖ్యాதி பெற்ற ஒரு தெய்வீக தன்மையா இருந்து எல்லாருக்கும் நல்லது பண்ணி அந்த கிராமத்திலேயே ஒரு சிறந்த ஒரு வாழ இருந்தவாள்லாம் பிற்காலத்துல அவளை வழிபடுற போது குலதெய்வம் அப்படின்னு வழிபடுவா. அந்த குலதெய்வத்துக்கு வேண்டிக்காத எதுவும் செய்ய மாட்டா. வீட்டுல எல்லா நல்ல ஃபங்க்ஷன் வந்தாலும் அந்த குலதெய்வத்துக்கு முதல்ல பூஜை பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் மிச்சத்தெல்லாம் செய்வா. ஆனா இந்த வழியா வர காலத்துல என்ன ஆயிடுதுன்னா ரொம்ப பேருக்கு குலதெய்வம்னா என்னன்னு தெரியறதில்ல, யார் குலதெய்வம்னு தெரியறதில்ல. அந்த மாதிரி சமயத்துல என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேட்டாக்க சில பேர் என்ன பண்ணுவா, எங்களுக்கு வெங்கடாச்சலபதி தான் குலதெய்வம், எந்த குலதெய்வம் தெரியல அப்படின்னு சொன்னா ஸ்ரீனிவாச பெருமாள் குலதெய்வமா வச்சுக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி இந்த குலதெய்வத்தை நமக்கு யார் காமிச்சு கொடுப்பா, யாரும் ஒருத்தர் காமிச்சு கொடுக்கணும் இல்லையா. குரு கிட்ட போயிட்டோம்னா குரு நமக்கு குலதெய்வம் என்ன அப்படின்னு சொல்லிடுவார் கண்டிப்பா. நமக்கு குரு யாரு, மகாபெரிவா தானே. மகாபெரிவா ஒரு ஃபேமிலிக்கு குலதெய்வத்தை காமிச்சு கொடுத்துருக்கா. அதான் நம்ம பார்க்க போறோம். அந்த குருவனுடைய உருவத்தை நம்ம பார்த்து பணிந்தோம்னா நமக்கு குதூகலம் ஏற்படும். குருவடிய பணிந்தோம்னா குறைகள் தீரும் சொன்னோம் இல்லையா. இந்த குருவோட மொழியை கேட்டா நமக்கு திருவருள் கிடைக்கும். திருவருள் நமக்கு குலதெய்வம் என்னன்னு கண்டுபிடிச்சுடலாம். இந்த குருவருள் பெற்றோம்னா நமக்கு தெளிவு கிடைக்கும். நமக்கு யாரு தெய்வம், நமக்கு குலதெய்வம் என்னங்கிற தெளிவு நமக்கு கிடைக்கும். அந்த குருவடிய நம்பிட்டா நமக்கு ஏது குறை, குருவருள் நம்பிட்டா அந்த கோவிலையுமே நம்மளை போற்றுமே, இந்த உலகமே நம்ம போற்றுமே. குருவோட அருள் இருந்துட்டோம்னா குருவோட மொழியை கேட்டோம் நமக்கு அஜ்ஞானம்னா விலகி நமக்கு அப்படியே குருவடிய பணிவோம், நமக்கு திருவுள் அப்படியே கிடைக்கும். நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் இல்லையா. அதை ஞாபகப்படுத்திட்டு எப்படி ஒரு குலதெய்வத்தை பெரியவா அடையாளம் காமிச்சாங்கிறத நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். குரு கண்டேன் குதூகலம் கொண்டேன், குருவடி பணிந்தேன் குறை பல களைந்தேன், குருவருள் கண்டேன் குதூகலம் கொண்டேன், குருவடி பணிந்தேன் குறை பல களைந்தேன், குருவுரு கண்டேன். குருமொழி கேட்டேன் திருவருளடைந்தேன், குருமொழி கேட்டேன் திருவருளடைந்தேன், குருவருள் பெற்றேன் தெளிவும் அடைந்தேன், குருவுரு கண்டேன் குதூகலம் கொண்டேன். குருவடி நம்பிட குறைவிலை நமக்கே, குருவருள் நம்பிட குவலையும் போற்றுமே. குருவடி நம்பிட குறைவிலை நமக்கே, குருவருள் நம்பிட குவலையும் போற்றுமே. குருமொழி கேட்டிட அஞ்ஞானம் விலகுமே, குருமொழி கேட்டிட அஞ்ஞானம் விலகுமே. குருவடி தொழுவோம் திருவருளடைவோம், குருவடி தொழுவோம் திருவருளடைவோம், குருவருள் கண்டேன் குதூகலம் கொண்டேன், குருவடி பணிந்தேன் குறை பல களைந்தேன். ஒரு சமயத்துல பட்டுக்கோட்டையிலிருந்து ஒரு அன்பர் அவர் நேர பெரியவாளை பார்க்கறதுக்கு போனார். போயிட்டு பெரியவா கிட்ட பலன்னு கண்ணீர் விட்டு கதறி சொல்றார், ஒரு புதுசா ஒரு கார் வாங்கினேன் பெரியவா,
அது என்னவோ தெரியும், இந்த கார் வாங்கி 15 நாள் தான் ஆறுது, அந்த 15 நாளைக்குள்ள 10 ஆக்சிடென்ட் ஆயிடுச்சு. என்னவோ எனக்கு என்ன பண்றதுன்னே தெரியல. கார் நல்ல காரு, அதை வாங்கி கொடுத்த மேனுஃபேக்சர் பண்ணி கொடுத்துற கம்பெனி நல்ல பெரிய கம்பெனி, வசதியான கார் தான். அந்த வண்டி ஓட்டின்னு போறவா எல்லாருமே நல்ல விஷயம் தெரிஞ்சவா, கை தேர்ந்தவா தான். அப்படி இருக்க கூட ஏன் இந்த மாதிரி ஆகுதுன்னு எனக்கு தெரியவே இல்லை. நான் எங்க ஜோசியரை கேட்டேன், எங்களுக்கு பழக்கமான குடும்ப ஜோசியரை கேட்டேன், இப்படி அடிக்கடி விபத்தாருது, இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன இடைஞ்சல்கள்லாம் தினம் வந்துட்டு இருக்கு, இந்த கார் என்ன இது ஒரு நமக்கு அஜ்ஞானமா எனக்கு அப்படி தோன்றது, இந்த கார் அதிர்ஷ்டம் இல்லாத காரோன்னு சொல்லிட்டு இந்த காரை கொடுத்துடலாமா அப்படின்னு சொல்லி அவ சொன்னா, அதெல்லாம் ஒண்ணும் இல்ல, சில பரிகாரம்லாம் பண்ணா சரியா போயிடும்னா. நானும் அவர் சொன்ன பரிகாரம் எல்லாம் பண்ணி பார்த்துட்டேன், எனக்கு ஒன்றும் சரியாவே வரல. நான் என்ன பண்ணணும் பெரியவா, இந்த காரை கொடுத்துடணுமா, இதை வச்சுக்கணுமா, பார்த்து பார்த்து தேடி 2 வருஷம் காத்து வந்து இந்த காரை நான் அலாட்மெண்ட்ல வாங்கியிருக்கேன். பெரியவா அப்படியே பார்த்துட்டு சொன்னா, உங்க ஊருக்கு பக்கத்துல கன்னியாகுறிச்சி அப்படின்னு ஒரு கிராமம் இருக்க அப்படின்னு கேட்டா. ஆமா பெரியவா இருக்கே. அந்த கன்னியாகுறிச்சி கிராமத்துல ஒரு அம்பாள் கோயில் இருக்கணுமே. இருக்கு பெரியவா, இருக்கே அப்படின்னா. அந்த அம்பாளுக்கு மகாமாயான்னு பேரோ? ஆமா ஆமா பெரியவா, மகாமாயான்னு பேர் தான் அம்பாளுக்கு. சரிதானே அப்படின்னா. நீ என்ன பண்ற, அந்த அம்பாளுக்கு ஒரு அபிஷேகத்துக்கு பணம் அனுப்பு. அம்பாளுக்கு அபிஷேகத்துக்கு பணம் அனுப்பிச்சுட்டு உடனே என்ன பண்ற, உன்னோட கார் இருக்கு இல்லையா, அந்த கார்ல முன்னாடி கிளாஸ் இருக்கும், பின்னாடியும் கிளாஸ் வச்சிருப்ப இல்லையா, அதுக்கு என்ன பேரோ சொல்லுவியே, என்ன சொல்லுவதுக்கு, விண்ட்ஷீல்ட் கிளாஸ். அந்த கிளாஸ்ல ஃப்ரண்ட் கிளாஸ்லயும் பேக் கிளாஸ்லயும் கன்னியாகுறிச்சி அம்மன் துணை அப்படின்னு எழுதிடும். பெயிண்ட் வச்சு அந்த வாட்டர் சொன்னு எழுதி கொடுக்குறாள். இதுக்குன்னு எழுதுறவாள்லாம் இருக்கா இல்லையா, அவளை விட இந்த கார்ல கன்னியாகுமரி அம்மன் துணை அப்படின்னு சொல்லி கார்ல முன்புறம் எழுதிடுன்னு. இது கேட்ட உடனே அந்த இவருக்கு, அந்த பக்தருக்கு என்ன சொல்றதுன்னு தெரியல. பெரியவா, இந்த அம்பாள் பேரை நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன், எங்க மூதாதையர்கள்லாம் எங்க தாத்தா பாட்டி அவெல்லாம் சித்தப்பா அந்த மாதிரிலாம் இந்த அம்பாள் பேரை அடிக்கடி சொல்லுவா. எங்க இதுல ஏதாவது என்ன விசேஷம்னாலும் ஏதோ பணம் முடிஞ்சு வச்சிருந்தா அந்த அம்பாளுக்கு போய் ஏதோ செஞ்சுட்டு வருவா. நல்ல காரியம் எதுவா இருந்தாலும் அந்த அம்பாளுக்கு தான் முதல்ல போய் வழிபாடு பண்ணிட்டு வருவா. கிட்டத்தட்ட குலதெய்வமா அந்த அம்பாளை தான் வழிபட்டான்னு எனக்கு தோணுறது. நாங்க கூட அடிக்கடி போயிருக்கோம். அந்த குழந்தைக்கு முடியறதுல எல்லாம் அந்த கோயில்ல தான் போய் பண்ற வழக்கம் உண்டு, எனக்கு தெரியும். ஆனா அது என்னவோ தெரியல, இடைப்பட்ட காலத்துல அது அப்படியோ விட்டு போயிடுத்து, தவறி போயிடுத்து. எங்களுக்கும் அது என்ன காரணத்தினால தடைப்பட்டு போச்சுன்னு எங்களுக்கும் புரியல. ஆனா இப்ப பெரியவா சொன்னோன்னு தான் எனக்கு ஞாபகம் வருது, எங்க குடும்பத்துல எல்லாரும் இந்த அம்மனை வழிபட்டிருக்கான்றது தெரியறது அப்படின்னா. உடனே பெரியவா சொன்னபடியே மறுபடியும் என்ன பண்ணான்னா, நேர அந்த கோயிலுக்கு போய் நேரையே போய் நான் அபிஷேகம் பண்ணிட்டு வரேன்னு சொல்லி நேர போய் அந்த அம்பாளுக்கு அபிஷேகம் பண்ணிட்டு, இவருடைய வண்டியிலையும் கன்னியாகுறிச்சி அம்மன் துணை அப்படின்னு எழுதிட்டு, மிச்சப்படி பழையபடி அந்த அம்பாளையே தன்னுடைய குலதெய்வமாக மேற்கொண்டு அன்றாடம் என்ன செஞ்சாலும் அந்த அம்பாளை வழிபட்டு, அந்த அம்பாளுக்கு பூ சாத்தி, ஒரு நாள் கிழமைன்னு அந்த அம்பாளை வழிபட்டு, என்ன விசேஷமா இருந்தாலும் அந்த அம்பாளுக்காக தனியா ஒரு பூஜை ஒண்ணு ஆத்துல பண்ணிட்டு, குலதெய்வ பூஜைன்னு பண்ணிட்டு, எப்பெல்லாம் முடியுமோ அப்பெல்லாம் அந்த கோவிலுக்கு போய் அங்க வழிபாடு பண்ணி அந்த குலதெய்வ வழிபாட்டை மறுபடியும் தொடங்கினாவா. தொடங்கின அப்புறம் சுபிக்ஷத்துக்கு கேட்கணுமோ. அந்த காரும் நல்லபடியா இருந்தது. பெரியவா சொன்ன மாதிரி கன்னியாகுறிச்சி அம்மன் துணைன்னு அவள் எழுதிட்டா. அதுக்கப்புறம் வண்டிக்கு எந்த சேதமும் ஏற்படல, எந்த விபத்தும் ஏற்படல. இந்த கருணைமா முகில் அவளுக்கு அவளுடைய குலதெய்வத்தை அடையாளம் காமிச்சு, இனிமே குலதெய்வத்தை வழிபட்டுட்டு தான் மற்ற தெய்வங்களுக்கு நீ என்ன செஞ்சாலும் பலிக்கும். குலதெய்வத்தை நிராகரிச்சுட்டு மற்ற தெய்வங்களுக்கு நீ என்ன பண்ணாலும் பெத்த அம்மா அப்பாவை உதாசீனம் பண்ணி தள்ளிட்டு எதிர்த்தாத் மாமா மாமிக்கு சேவை பண்றதுனால எந்த பிரயோஜனமும் கிடையாது. அதனால குலதெய்வ வழிபாடு எல்லாருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். குலதெய்வத்தை எல்லாரும் வழிபடணும். தெரியலன்னு தெரிஞ்சுட்டு அந்த தெய்வத்துக்கு எல்லாம் செய்யணும்னு பெரியவா சொன்னாலாம். எப்பேற்பட்ட ஒரு அறிவுரை, எப்பேற்பட்ட கருணாமூர்த்தியான அவருடைய கருணா கட்டாட்சமும் அவருடைய அருளறையும் எப்படி இவாளுக்கு குலதெய்வத்தை அவளுக்கு அடையாளம் காமிச்சு அந்த வழிபாடு பண்றதுக்கு உண்டான மறுபடியும் அந்த திருப்பி தொடங்குவதற்கான அருளை பொழிஞ்சார் இல்லையா. அப்பேற்பட்ட கருணை தெய்வமானது அந்த
கலியுகத்துல நடமாடும் தெய்வமான நம்ம பெரியவா நம்ம எல்லாரையும் இப்படிதான் எல்லாரையும் ஒருத்தருக்கும் ஒரு விதமா அவர் அறிவுரை கூறி ரட்சிச்சுட்டு இருக்கார். நாமளும் அவருடைய சொற்பட்டு கேட்டு நடப்போமாக. ஜெய ஜெய சங்கர ஹர ஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருபியோ நமஹ. ராம் ராம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகரகுரும் பிரணமாமி முதான்பகம். மகாபெரிவா ஹம்பியில் யாத்திரை பண்ணிகிட்டே இருக்கிறதையே பக்கத்தில் துங்கபத்ரா படகுல கிராஸ் பண்ணி ஆனைகுந்திங்கிற இடத்துக்கு போனால், அந்த ஆனைகுந்தி அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரம்மியமான இடம், மாத்வர்களுக்கு ரொம்ப முக்கியமான இடம். மாத்வ காஷி அப்படின்னு சொல்லுவாத. பார்த்தீங்கன்னா துங்கபத்ரா நதியில் நடுப்புற பெரிய பாறை, அந்த பாறையில் அந்த மாத்வ மடத்தை சேர்ந்த மத்வ ஆச்சாரியர்களில் 9 பேரோட சமாதி இருக்கு. அதனால நவபிருந்தாவனம் அப்படின்னு ரொம்ப அதை முக்கியமாக சொல்லுவா. இப்படி மாத்வர்களுக்கும் ரொம்ப விசேஷமான இடம் இந்த ஆனகுந்தி. இந்த ஆனகுந்தியில் இருக்கிறதே தான் அங்கே சிந்தாமணி மடம்னு இருக்கு. அந்த சிந்தாமணி மடத்தில் பெரியவா இருந்தா. அதில் 3 மாடி மாதிரி இருக்கும், கீழே ஒன்றும் இருக்காது. முதல் மாடியில் சுவாமி சந்நிதி இருக்கும். அதுக்கப்புறம் 2வது மாடியில் அன்னபூர்ணி சந்நிதி, ரொம்ப விசேஷமாக இருக்கும் அன்னபூர்ணி. பெரியவா போன சமயத்தில் அங்கே தீபாவளி வந்துடுத்து. தீபாவளி வந்ததுனால பெரியவா என்ன பண்ணா, அந்த சிந்தாமணி எடுத்த சுவாமிகள் பிரார்த்தனை பண்ண பெரியவா தீபாவளி அமாவாசைக்கெல்லாம் இங்கேயே இருந்துட்டு போனோம். இப்படி சாண்டூர் ராஜாக்கெல்லாம் உபச்சாரம் பண்ண பெரியவா அங்கேயே இருந்தா. நிறைய பக்கத்தில் சுற்றி பார்க்கறதுக்கு இடம் இருந்ததுனால பெரியவா அங்கே சௌக்கியமாக இருந்திருந்தா. அந்த சபரி ஆசிரமம் அப்படின்னு சொன்னேன், பம்பா சரோவரம். பம்பா சரோவரத்தில் பெரியவா ஸ்நானம் பண்ணிட்டு சபரி ஆசிரமம் பக்கத்தில் ஒரு லக்ஷ்மி கோவில். அந்த லக்ஷ்மி கோவிலில் பக்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா நார்த் இந்தியன்ஸ்லாம் உட்காந்து ராமாயணத்தை எப்போதும் பாராயணம் பண்ணிட்டு இருப்பா. இந்த ராமாயணம் விடாத பாராயணம் பண்ணிட்டு இருப்பா. பெரியவா போய் அங்கே ஏகாதசிக்கு இருந்து, ஏகாதசிக்கு பம்பா சரோவரத்தில் ஸ்நானம் பண்ணி அந்த சபரி ஆசிரமத்திலேருந்து, சபரி இருந்த இடம் அப்படிங்கிறதுனால ராத்திரி அந்த குகை, ஒரு சின்ன குகை மாதிரி இருக்கும், அந்த குகையிலேயே பெரியவா படுத்துன்னு தங்கி இருந்து எல்லாம் பண்ணினா. பெரியவாள்கிட்ட கைங்க ஏகாம்பரம் அப்படிங்கிற இவாள்லாம் என்ன பண்ணா, பக்கத்தில் போய் ஹாஸ்பிட்டலில் போய் பெரியவாளுக்கு எதானு பால் பழம்லாம் எடுத்துன்னு வரலாம் அப்படின்னு எடுத்துன்னு வரத்துக்குள்ளே என்ன ஆயிடுத்து, யாரோ தரிசனத்துக்கு வந்தவர் ஒரு ஷீப்பு, ஒரு தார் வாழைப்பழத்தை கொண்டு பெரியவாளுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணினார். ரொம்ப நன்னா இருக்கும் இந்த பழம், பெரியவா எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு பெரியவா ஏகாம்பரத்திட்ட சொல்றா, இது பத்தியா ஆசிரமம் சபரி ஆசிரமா இருக்கு, இவரை பாரு. சபரி என்ன பண்ணார், ராமருக்காக இருக்கிறதுலே நல்ல பழம் செலக்ட் பண்ணி ராமர் வரப்போறான்னு உபச்சாரம் பண்ணி காத்திருந்து கடைசியில் ராமருக்கு அர்ப்பணம் பண்ணா, அதே மாதிரி இவனும் கொண்டு வந்து கொடுக்குறான் பத்தியோ இருக்கிறதுலே நல்ல பழம் அப்படின்னு சொன்னார். இது எல்லாருக்கும் கண்ணால தண்ணி வந்துடுத்து. இது யாரோ இப்போ நம்ம பெரியவா உட்காந்துருக்கா, யாரோ ஒரு ஆளு வாழைப்பழத்தை கொண்டு வைக்கிறாப்புல, வாழைத்தார வைக்கிறாப்புல இருந்தா கூட பெரியவா உடனேயே எதை லிங்க் பண்ணி சொல்றான்னு, ராமருக்கு சபரி கொடுத்தது அந்த பழத்தை கொடுத்தது. அதே காட்சி இப்ப திரும்பி நடக்கிறாப்புல ஆக்ஷன் ரீப்ளே மாதிரி இருந்தது. அதுல இவா கொண்டு இந்த பழத்தை எடுத்துக்கல பெரியவா, அந்த ஆளு அர்ப்பணம் பண்ணின அந்த தாரிலேருந்து 2 பழத்தை எடுத்துட்டு அன்னைக்கு அவ ராத்திரி ஆகாரத்தை முடிச்சுண்டா. அப்படி இல்லை அந்த பம்பா சரோவரத்துல சபரி ஆசிரமத்துல இருந்துட்டு மதங்கரோட ஆசிரமம், எப்பேற்பட்ட தபஸ்வி மகர்ஷி, இந்த மதங்க ஆசிரமத்துக்கு போனா பக்கத்துல அஞ்சனாத்ரி அப்படின்னு ஒரு இடம், அந்த அஞ்சனாத்ரிக்கு போனா. அஞ்சனாத்ரி அப்படின்னா பெரிய மலை, அந்த மலையில தான் ஆஞ்சநேயர் அவதாரம் பண்ணினதா அங்க புராணம். ஆஞ்சநேயர் அவதாரம் பண்ணின இடம். அஞ்சனை அப்படிங்கிறது ஆஞ்சநேயரோட அம்மா பேர்னு தெரியும். அந்த மலை மேல போனேன்னா ரொம்ப அபூர்வமா இருக்கும். ஆஞ்சநேயர் குரங்கு முகமா இருக்காது, குழந்தை முகத்தோட இருக்கும். தாயார் அஞ்சன மடியில உட்கார்ந்து இருக்கிறாப்புல இருக்கும். அஞ்சன மடியில உட்காந்துன்னு குழந்தைய ஆலிங்கனம் பண்ணிட்டு அம்மா வச்சுட்டு இருக்கா அஞ்சனாத்ரி அப்படின்னு. அதெல்லாம் போய் பார்த்துட்டு அப்படி வர வழியில பெரியவா என்ன பண்ணா, ஒரு மலை மேல இன்னொரு சின்ன மலை, அந்த மலை மேல ஒரு துர்கா கோவில். இந்த யாரோ ஒருத்தர் வந்தவர் சொன்னார், இந்த துர்கை கோவில இங்கதான் ராமர் வந்து பூஜை பண்ணினது. ஏன்னா இவர் ராவண சம்ஹாரத்துக்குன்னா போயின்னு இருக்கார், சீதையை காணும் தேடின்னு இருக்கார். இல்ல விஜயராகவனா வரணுமே, அதனால வெற்றியினாலே துர்கையை தானே உபாசிக்கணும். அப்படி ராமர் வழிபட்ட துர்கையா
இதை வந்து சொன்னோன்னு உடனே வெட்டி பெரியவா அந்த மலை மேல ஏறி துர்கையை பார்க்க போயிட்டா. ஏன்னா ராமர் பூஜை பண்ணின துர்கை அப்படின்னா அப்படி வந்தா. அப்படி பார்த்துட்டு வரத்தே இன்னொரு மலை ஒரு குகை மாதிரி இருந்தது. அதுல ஒருத்தர் வந்து சொன்னார், இங்க ரங்கநாத சுவாமி விசேஷம், கனி ரங்கநாதர் அப்படின்னு பேரு. ராமருக்கு குலதெய்வம் ரங்கநாதர் அப்படிங்கிறது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சது. இக்ஷ்வாகு வம்சத்து குலதனம். அப்படி இருந்தது தான் விபீஷணருக்கு கொடுத்து ஸ்ரீரங்கத்தில் பிரஷ்ட ஆச்சு அப்படின்னு சொல்றோம். அப்படி இருக்கிறவர் இவர் இக்ஷ்வாகு வம்சமா அங்க அயோத்தியில இருந்தது. இவர் இப்போ வனவாசத்துல வந்துட்டு இருக்கார். வனவாசத்துக்கு வந்த இடத்துல எங்கெல்லாம் ரங்கநாதரை பார்த்து தரிசனம் பண்ணி உபாசிக்க முடியுமோ ராமர் உபாசிச்சிருக்கார். அப்படி இருக்கிறது இந்த மலைக்குள்ள நடுப்புற ஒரு குகை, அதுக்குள்ள ராமர் பூஜை பண்ணின்னு ரங்கநாத சுவாமி இருந்தார். ஆனா இந்த துஷ்டர்களோட இந்த படையெடுப்புனால இது மாதிரி அவ இடிச்சு உடைச்சு எல்லாம் பண்றதே அந்த விக்கிரகத்தை எடுத்துன்னு வெளியில வந்துட்டா. அங்க மத்த விக்கிரகம் எல்லாம் உடைக்கப்பட்டது, அது இல்லாம அங்க இருக்கு. அவர் பூஜை பண்ணின இடம் பக்கத்துல கீழே ஒரு கோவில் கட்டி அங்க வச்சிருக்கா. அதையும் தரிசனம் பண்ணோம்னா பெரியவா என்ன பண்ணா, முதல்ல எந்த இடத்துல அவர் ஒரிஜினலா இருந்தாரோ அந்த குகைக்கு போனோம்னா போயாச்சு. போனா உள்ளுக்குள்ள போறது எப்படி போறதுல அப்படி ஒரு சின்ன வழியா இருக்கு. ஏகாம்பரத்தை போய் நீ போய் உள்ள போய் பார்த்துன்னு வா அப்படின்னா. இவர் உள்ள போற ஒரு டார்ச் எல்லாம் எடுத்துட்டு 2-3 பேரா போறா. போனா கொஞ்சம் தூரம் நடந்து போறாப்புல இருக்கு. அப்புறம் போக 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 போய் இடம் ஒரே தரையோட தரையா இருக்கு. அப்படி தவிந்துண்டு போறாப்புல இருக்கு. அப்படி கொஞ்சம் தூரம் அப்படி எல்லாம் போனா கொஞ்சம் தூரம் போனோன்னு நடுப்புற ஒரே இருட்டா போயிடுத்து. கீழே ஏதோ தண்ணி கசிஞ்சுன்னு ஓடுறது. கொஞ்சம் தூரம் போனா இதையும் தாண்டி போனா அங்க ஒரு சின்ன ஹால் மாதிரி இருந்து ஒரு 4-5 பேர் நிக்கலாம், அது மாதிரி இருக்கு. அது ஒரு ஹால் மாதிரி இருக்கு. அதுல பார்த்தா உடஞ்ச சிலையெல்லாம் இருக்கு. இதெல்லாம் பார்த்துட்டு வந்து திருப்பி சொன்னார் பெரியவாள்கிட்ட. ஆமா அந்த ஆள் சொன்னது கரெக்டு தான். இப்படி முதல்ல பார்த்தாக்க சின்ன குகை மாதிரி இருக்கு, உள்ளுக்குள்ள போனா கொஞ்சம் பெருசா இடம்லாம் இருக்கு, அங்க இதெல்லாம் இருக்கு அப்படின்னு. அப்படியா, நானும் பார்க்கணும், என்ன அழிச்சுன்னு போனேன். இவர் ஏகாம்பர் பார்த்த ஏதோ வம்பா போச்சு, நம்மள போய் பார்த்துட்டு வானா, நம்மளே இப்படி தரையோட தரையா தவந்துலாம் போறோம், பெரியவாளால போக முடியாது, அதனால வேண்டாம், பெரியவாளுக்கு அங்க உள்ள வர்றது சிரமம், வேண்டாம் அப்படின்னா பெரியவா நீனே போயிட்டு அப்புறம் நான் போக முடியாது என்ன, அதனால எப்போ ஒன்னால போக முடியுமோ என்னாலையும் போக முடியும், என்ன அழிச்சுன்னு போ அப்படின்னா. இவருக்கு ஏகாம்பரத்துக்கு என்ன கவலை அப்படின்னா, இப்ப பெரியவா உள்ள ஆரம்பிச்சுட்டான்னா இப்ப பெரியவாளும் வரானா உடனே கூட வந்த கூட்டங்களுக்கு எல்லாம் உடனே ஆசை வந்துடும், எல்லாருமே சேர்ந்துன்னு உள்ளுக்குள்ள போய் பார்க்கணும்னு ஆசை இருக்கும். இப்படி எல்லாருமே அங்க போனாக்க இடம் போறாது, திரும்பி வர்றது சிரமம். பெரியவாளுக்கு ஏதானும் ஹிம்சையா இருக்க போறதே, சிரமம் வந்துட போறதேங்கிறதுக்காக வேண்டாம் வேண்டாம்னு சொன்னார். இது மாதிரி பெரியவாள்கிட்டையும் சொன்னார். இல்ல பெரியவா வந்தா எல்லாரும் வர ஆரம்பிச்சுட்டா என்ன பண்ணுன்னு தெரியல. உடனே பெரியவா என்ன பண்ணா எல்லாரையும் சொன்னா, எல்லாரும் இங்கே இருங்கோ, நான் போய் பார்த்துட்டு வரேன் அப்படின்னு. பெரியவா தண்டத்தையும் தூக்கிண்டு ஏகாம்பரம் முன்னால டார்ச் எடுத்துன்னு போக, ஸ்ரீகண்டன் பின்னால போக, இதே மாதிரி பெரியவா தானும் படுத்துண்டு தவிந்துண்டே தண்டத்தையும் வச்சுண்டு, ஏகாம்பரம் தான் சொல்லுவார், ரொம்ப பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப மனசுக்கு கன்றாவியா இருந்தது, ஐயோ பெரியவாளுக்கு ஏன் இப்படி பண்றான்னு இருந்தது. அதுக்குள்ள அந்த குகைக்குள்ள தரையோட தரையா பெரியவாளும் தவிந்துண்டு தண்டத்தையும் வச்சுண்டு, அங்க என்ன ராமர் பூஜை பண்ண ரங்கநாதர் இருந்த இடம்ன்றாலாம், அதனால அதை பார்க்கணும் அப்படின்னு ஒரு ஆர்வம் போல இருக்கு. அங்கெல்லாம் போய் பார்த்துட்டு ஒரு வழியா திரும்பி வந்து அப்புறம் கீழே இறங்கி மலையிலேருந்து எந்த இடத்துல இப்போ ரங்கநாதரை கோவில் கட்டி பிரதிஷ்டை பண்ணியிருக்கோ அதையும் போய் தரிசனம் பண்ணிட்டு எல்லாம் பண்ணிட்டு வந்தா. இப்படி வந்துட்டு திருப்பி ஆனைகுந்திக்கு வந்தாச்சு. வந்தா தீபாவளி. தீபாவளிக்கு முத நாள் என்ன பண்ணிட்டா பெரியவா, இது காசி மாதிரியே இருக்கு, அன்னபூர்ணி இருக்கா, தீபாவளி அன்னைக்கு காசியில ஒரு விசேஷம் என்னென்ன, லட்டு தேர் அப்படின்னு பண்ணுவா. அதே மாதிரி பட்சணங்கள்லாம் பண்ணி அம்பாளுக்கு பட்சணங்களாலே அலங்காரம் பண்ணி ஒரே பிரமாதமா இருக்கும். அன்ன குவியல் அப்படின்னு அங்க பண்ணுவா, நிறைய அன்னத்தை வடிச்சு முன்னால பள்ளையம் போடுறது அப்படின்னு சொல்லுவா, அது மாதிரிலாம் பண்ணுவா. இங்கேயும் அன்னபூர்ணி சந்நிதியா இருக்குன்னு பண்ண முடியாது. அந்த அன்னபூர்ணி சந்நிதியில பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அதிசயமா இருக்கும். பின்னால அன்னபூர்ணி, முன்னால ஒரு சிவலிங்கம், இந்த சிவலிங்கத்துல லிங்கத்துக்கு மேலேயே ஸ்ரீசக்கரம் இருக்கும், ஸ்ரீசக்கரமா அப்படியே அதுலயே செதுக்கினதா இருக்கும். அப்படி அபூர்வமான சிவலிங்கம், அபூர்வமான அன்னபூர்ணி. பெரியவா எல்லாம் பண்ணணும் தான் அப்படின்ட்டா. திருவாரூர் வெங்கட்ராமையர் அப்படின்னு கூட வந்தவர் சொன்னா, ஏகாம்பரம் சொன்னார், திருவாரூர் மாமா தானே பெரியவா பண்ணிதான் ஆணுங்கிறா, பண்ணணும் அப்படின்னா இனிமே எல்லாத்துக்கும் பட்சணம் பண்ணணும், பல பட்சணங்கள் பண்ணணும், விதவிதமா பட்சணம் பண்ணணும், இனிமே நிறைய சாதம் அடிச்சு அதுக்கு சாதம்லாம் கலந்து அதுக்கு பள்ளையெல்லாம் போடணும் அப்படின்னா பெரியவா என்ன சொல்லிட்டா, அன்னபூர்ணி அவசரத்துக்கு சாதம் வடிச்சு அங்க முன்னால அன்ன குவியல் வைக்கணும் அப்படின்னு விட்டா. அதுக்கெல்லாம் அத்தனை மாதிரி பாத்திரம்லாம் வேண்டாமா, என்னெல்லாம் பண்றது அப்படின்னா உடனே சாண்டூர் மகாராஜாட்ட சொல்ல
பக்கத்துல கங்காவதிங்கிற இடம், இந்த கங்காவதியில போய் இருந்துட்டு அங்கேருந்து சில ஆட்கள்லாம் அழிச்சுண்டு அங்க உள்ள ஒரு சத்திரத்திலேருந்து பாத்திரங்கள்லாம் எடுத்துன்னு வந்து இங்கே ஏற்பாடெல்லாம் பண்ணிவிட்டா. இப்படி ஏற்பாடெல்லாம் ஆயிருக்கு. முத நாள் என்ன ஆயிடுதுன்னா, இந்த திருவாரூர் வெங்கட்ராமையருக்கு சீரியஸா உடம்புக்கு வந்துடுத்து. ஜுரம் வந்தாப்புல இருந்தது. ஜுரம் வந்தது, ஒரேடியா உஷ்ணம் ஜாஸ்தி ஆயிடுத்து, ஃபீவர் ஜாஸ்தி ஆயிடுத்து. அவரோ போயிடுவரோ இருப்பரோ போயிடுவரோங்கிற அளவுக்கு கிரிட்டிக்கலா போயிடுத்து. அப்படியே பெனாத்திரர், அப்படியே வளர்றார் வாய், பெரியவா 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 அப்படின்ட்டு. இதை பார்த்து இந்த நாகலட்சுமின்னு அம்மா, இந்த அம்மா என்ன பண்ணா, பெரியவாள்கிட்ட வந்து சொன்னா, திருவாரூர் மாமா பார்த்தா பாவமா இருக்கு, அவர் சன்னியாசம் வேணும் சன்னியாசம் வேணும், ஆபத் சன்னியாசம் வேணும்னு பெரியவா பெரியவான்னு கதறின்னு இருக்கார். அவரோட நிலைமை பார்த்தா ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு, பெரியவா வரணும் அப்படின்னா. உடனே பெரியவா வந்தா. வந்து பார்த்துட்டு என்ன சன்னியாசம் வாங்கிக்கிறீளா அப்படின்னாரு. ஆஹா வாங்கிக்கிறேன் அப்படின்னு. உடனே ஏகாம்பரத்து சொன்னா, நாராயண பட்டுன்னு இருக்கார், அவரை போய் அழிச்சுனுவா, ஹாஸ்பிட்டலில் இருக்கார், அவரை அழிச்சுனுவான்னு. ரமேஷ் பட்னு சாண்டூர்லேருந்து வந்தவர், அவரை கூப்பிட்டு இவர் போய் காரை கொடுத்து அவரை அழிச்சுனுவான்னு விட்டா. இதுக்குண்டான ஏற்பாடெல்லாம் பண்ணியாச்சு. ஏற்பாடெல்லாம் பண்ணினா பெரியவா அவரை அழிச்சுன்னு வர சொன்னா, சன்னியாசம் கொடுக்கணும்னா. பட்டும் வந்தோடனே இவருக்கு தூக்கி 2 பேரா உட்காத்தி வச்சு, இவரோ தான் அப்படியே சரியான ஃபீவர்ல இருக்காரு, அவரை தூக்கி உட்காத்தி வச்சு அவருக்கு பரீஷ மந்திரம்லாம் சொல்ல சொல்லி, அவரோட யஜ்ஞோபயுதம் முதலான கலையை சொல்லி, உடனே பக்கத்துல ஒரு ஆளை விட்டு வபனம் பண்ண சொல்லி, முண்டனம் பண்ண சொல்லி, தலைக்கு எல்லாம் பண்ணிட்டு பெரியவாள்கிட்டேருந்து காஷாயத்தை வாங்கி கொடுத்தா, இவர் வபனம் பண்ணினா ஸ்நானம் பண்ணணுமே. உடனே என்ன பண்ணிட்டா, எப்படியும் இவர் ஆபத் சன்னியாசம் இருக்க போறாரோ போறாரோ தெரியாது, அப்படி போனா கூட பெரியவா சன்னிதியில போற சன்னியாசம் வாங்கிட்டு அவருக்கு சத்கதி தான் அப்படின்னு என்ன பண்ணா, துங்கபத்ரால கொண்டு, பக்கத்திலேயே துங்கபத்ரா இருக்கு, துங்கபத்ரால அமைக்கினா. இவ ஸ்நானம் பண்ணிட்டு இந்த காஷாயத்தை கட்டின்றாரோ இல்லையோ, எங்க போச்சுன்னு தெரியல, இவரோட ஜுரம் எல்லாம். போறதே, நதிக்கு போறதே 2 பேரா தூக்கி உட்காத்தி வச்சு புடிச்சு கொண்டு போய் எல்லாம் பண்ணினவா, இப்ப இவர் வபனமாயி இவர் ஸ்நானம் பண்ணிட்டு காஷாயத்தை எடுத்துட்டாரோ இல்லையோ, டான்னு நடந்து வர ஆரம்பிச்சுட்டார். பார்த்தவாளுக்கெல்லாம் ஒரே ஆச்சரியம், என்ன இன்னும் மாயமந்திரம் பண்ணினாப்புல இருக்கு. சித்த நேரத்துக்கு முன்னால இப்போ ஏதோ பயிட போறாருங்கிறப்புல இருந்தது, இப்ப என்னடான்னு டான் நடந்து வராப்புல இருக்கு. ஆச்சரியமா இருந்தது. எப்படி இருந்தது இந்த கதையெல்லாம் அப்படின்னார். வேற ஒண்ணும் இல்லை, ஆதிசங்கர பகவத்பாதாளுக்கு கேட்கிற மாதிரியோ, சங்கர விஜயத்துல இவர் பூர்ணா நதியில ஸ்நானம் பண்ண போனார், இவர் போயிட்டாராக்கும் அப்படின்னு நினைச்சுட்டா, சன்னியாசம் வாங்கிட்டா புனர்ஜென்மா, அதனால நான் பழிச்சு வந்தாலும் வந்துருவேன் அப்படின்னு சொன்னாக்கா, அதே மாதிரியே இவர் முதல்ல விட்டுட்டு வெளியில வந்தார். அப்படிங்கிறாப்புல இந்த வெங்கட்ராமையரா இருக்கிறதே இவர் போயிடுவரோன்னு இருந்தவர் இப்ப சன்னியாசம் வாங்கிட்டு புனர்ஜென்மான்னு ஏந்துட்டு பழையபடி வர ஆரம்பிச்சுட்டார். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். பிரார்த்தனை 10. கலந்து நின் அடியாரோடு அன்று வாழா கழித்திருந்தேன் கலந்து நின் அடியாரோடு அன்று வாழா கழித்திருந்தேன் புலந்து போன காலங்கள் புகுந்து நின்றது இடரு பின்னாள் உலர்ந்து போனேன் உடையானே உலவா இன்பச் சுடரு காண்பாய்
அலந்து போனேன் அருள் செய்யாய் ஆர்வம் கூற அலந்து போனேன் அருள் செய்யாய் ஆர்வம் கூற அடியேற்கே அடியார் சிலர் உன் அருள் பெற்றார் அடியார் சிலர் உன் அருள் பெற்றார் ஆர்வம் கூற யான் அவமே அடியார் சிலர் உன் அருள் பெற்றார் ஆர்வம் கூற யான் அவமே உடையார் பிணத்தின் முடிவின்றி முனிவான் அடியேன் மூக்கின்றேன் கடியேனுடைய கடுவினையை களைந்து உன் கருணை கடல் பொங்க உடையாய் அடியேன் உள்ளத்தே போவாதுருக அருளாயே அருளாரமுதப் பெருங்கடல்வாய் அடியாரெல்லாம் புக்கு அழுந்த இருளார் ஆக்கைது பொறுத்தேயைத்தேன் கண்டாய் எம்மானே மருளார் மனத்தோர் உன்மத்தன் வருமால் என்று இங்கு எனை கண்டார் பெருளா வண்ணம் மெய்யன்பை உடையாய் பெறனான் வேண்டுமே வேண்டும் வேண்டும் மெய்யடியாருள்ளே விரும்பி எனை அருளால் ஆண்டாய் அடியேல் இடரு களைந்த அமுதே அருமாமணி முத்தே தூண்டா விளக்கின் சுடரு அணையாய் தொண்ட நேர்க்கும் உண்டாம் கொல் வேண்டாது ஒன்றும் வேண்டாது மிக்க அன்பே மேவுதலே மேவும் உன்றன் அடியாருள் விரும்பியானும் மெய்மையே காவி சேரும் கயற்கண்ணாள் பங்கா உன்றன் கருணையினால்
பாவியேற்கும் உண்டாமோ பரமானந்த பழங்கடல் சேர்ந்து ஆவியாக்கை யான் எனதென்று யாதுமின்றி அறுதலே அறவே பெற்றார் நின்னன்பர் அந்தம் இன்றி அகநகவும் புறமே கிடந்து புலைநாயேன் புலம்புகின்றேன் உடையானே பெறவே வேண்டும் மெய்யன்பு பேரா ஒழியா பிரிவில்லா மறவா நினையா அளவிலா மறவா நினையா அளவிலா மாளையின்ப மாகடலே கடலே அனைய ஆனந்தம் கண்டார் எல்லாம் கவர்ந்து உண்ண இடரே பெருக்கி ஏசற்று இங்கு இருத்தல் அழகோ அடிநாயேன் உடையாய் நீயே அருளுதி என்று உணர்த்தாது ஒழிந்தே கழிந்தொழிந்தேன் சுடரார் அருளால் இருள் நீங்க ஜோதி இனித்தான் துணியாயே துணியா உருகா அருள் பெருகத் தோன்றும் தொண்டரிடைப் புகுந்து திணியார் மூங்கில் சிந்தையேன் சிவனே நின்று தேய்கின்றேன் அணியாறு அடியார் உனக்கு உள்ள அன்பும் தாராய் அருளளிய தனியா தொல்லை வந்தருளி தளிரு பொற்பாதம் தாராயே தாரா அருள் ஒன்று இன்றியே தந்தாயென்றும் தமரெல்லாம் தாரா அருள் ஒன்று இன்றியே தந்தாயென்றும் தமரெல்லாம் ஆரா நின்றார் அடியேனும் ஆரா நின்றார் அடியேனும் அயலார் போல அயர்வேனோ சீரார் அருளால் சிந்தனையை திருத்தி ஆண்ட சிவலோகா சீரார் அருளால் சிந்தனையை திருத்தி ஆண்ட சிவலோகா பேரானந்தம் பேராமை
ஆனந்தம் பேராமை வைக்க வேண்டும் பெருமானே. மானோர் பங்கா வந்திப்பார் மதுர கனியே மனம் நெகா நானோ தோளா சுரைவத்தால் நம்பியித்தால் வாழ்ந்தாயே. ஊனே புகுந்த உனை உணர்ந்தே உருகி பெருகும் உள்ளத்தை கோனே அருளும் காலந்தா கோனே அருளும் காலந்தான் கொடியே கென்றே கூடுவதே. கூடி கூடி உன்னடியார் துணிப்பார் சிரிப்பார் கழிப்பாராய். கூடி கூடி உன்னடியார் துணிப்பார் சிரிப்பார் கழிப்பாராய். வாடி வாடி வழியேற்றே வாடி வாடி வழியேற்றே வாடி வாடி வழியேற்றேன் வற்றல் மரம் போல் நிற்பேனோ. ஊடி ஊடி உடையாயோடு கலந்து உள்வுருகி பெருகினக்கு ஆடி ஆடி ஆனந்தம் ஆடி ஆடி ஆனந்தம் அதுவேயாக அருள் கலந்தே திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருப்பொன்னூசல். கோலவரை குடுமி வந்து குவலயத்து சால அமுதுண்டு தாழ்கடலின் மீதெழுந்து ஞாலம் மிக பரிமேற்கொண்டு நமையாண்டான் சீலம் திகழும் திரு உத்தரகோசமங்கை மாலுக்கு அரியானை வாயார நாம் பாடி பூலித்து அகங்குழைந்து பொன்னூசல் ஆடாமோ. திருச்சிற்றம்பலம். காமாட்சி தன் குழந்தாள் சங்கரரே கஞ்சி வளர் காமாட்சி தன் குழந்தாள் சங்கரரே குரு சந்திர
சிவசேகரரே உறங்கிடுவீர்களேலோ உறங்கிடுவீர்களேலோ. ஆதிகுரு சங்கரராய் அன்றொரு நாள் வந்தவரே 68 பீட்டபதி காலேலோ ஏழுலகும் பூப்பவரே காப்பவரே கடப்பவரே எல்லோர்க்கும் அருள்பவரே உறங்கிடுவீர்களேலோ அயனுடனே மாலவனோ தேடிய பொற்பதத்தவரே அருமறைகள் சாற்றும் முயல் மலர்பதமே காலேலோ முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாலேலோ நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாலேலோ நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாலேலோ. பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவா சரணம்.